ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಸರ್ವಣನ್ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ. JCB ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್. ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ರೀಸನ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬರೀ ಒಂದು 25% ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 70% ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಸಂಡೇ ಟೈಮು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಎಲ್ಲ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯರ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ? ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಯರ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದಂತೆ ಯಾರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು? ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ದು ಯಾರ್ದು? ಅದು ಯಾರು ಮನೆಯದು? ಯಾರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂಥರ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಲ್ಗರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಗಲೀಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಒಂದು ಲೀಡರಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಯಾರಾದ್ರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರವ್ರ ಪೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಒಂಥರ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಫರ್ದರ್ ಇವಾಗ MLA ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಗಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂಗಡಿಗಳಿಟ್ಟು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದೇನೇ ಜಾಗ, ಗೋಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ತಾಗಿದ್ರು, ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ತುಂಬ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದ್ಸರಿ MLA ಮೇಡಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ನ. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಡಿಮೆ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ರಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೀಡಿಯೋನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹತ್ರ ವೀಡಿಯೋನು ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ஓகே தாவே சார் சரவணன் சார். சார் நான் வார்டுக்கெல்லாம் கம்ப்ளீட் கட்டுன்னு சொன்னார். வார்டுக்கு கட்டணும். இப்போ திரும்பி மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரோட்டில் இருக்கிற பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறது இங்கே போட்டுக்கிறாங்க. இங்கே வந்து ABCDயில் இருக்கிறோம். நம்மளுக்கு வந்து வாடகை கொஞ்சம் கம்மி போடுங்க, நாங்கள் கிளியர் பண்ணுறோம். கட்டுறதில்லை. இது ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு 2 கிரவுண்ட் தான் கொடுத்துக்கிறது. பில்டிங் எல்லாம் நாங்கள் கட்டிக்கிறது. இது 10,000 ரூபாய் டிபாசிட். அப்போ டிபாசிட் பண்ணி இப்போ பில்டிங்கை கட்டிட்டு இப்போ நாங்கள் வெளியே போனால் நாங்கள் எங்கே போகிறது? இல்லை இன்றைக்கி வேறு சண்டே, இல்லை ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து எங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருந்தா நம்ம உள்ளே இருக்கிற பொருளுக்கு எடுத்து வெளியே போட்டுருவோம். இப்போ திடீர்னு காலையில் 6 மணிக்கு வந்துச்சுட்டா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் சாமி? உங்களை யார் வெளியே போகணும்னு சொல்லுங்க. இங்கே வெளியே போனால் இப்போ இடிச்சுட்டா இங்கே வெளியே தான் போகணும் மாதிரி தான் கணக்கு ரோட்டில். இப்போ இதுக்கு யார் பாதுகாப்பு? இல்லை யார் சொன்னாங்க? கமிஷனர் தான் அனுப்பிச்சாருன்னு சொல்லி கமிஷனர் என்ன ஃபோன் எதனா கொடுத்தாங்க? ஃபோன் பண்ணாரு. இன்டிமேஷனே கிடையாது கடைக்காரருக்கு. இன்டிமேஷன் கிடையாது யாருக்கும். இன்டிமேஷன் இல்லாத வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. இது பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நீ வந்து வாடிக்கை வந்து மேடம் என்ன 3 இயர்ஸ் முன்னால வந்து வாடிக்கை வந்துட்டு நாங்க வந்துட்டு பேசிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு எது வேணா உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. இது வரைக்கும் இன்டிமேட்டே பண்ணல. அவங்க இன்டிமேட் பண்ணிட்டு இல்ல எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே ஃபிக்ஸட் தான் நீங்க கட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா நாங்க கட்டாத போனா அது நம்ம தப்பு.
அவங்க இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. யாசர் பாய் வச்சுன்னு கூட நீ எல்லாருக்கும் வந்து யாராவது நோட் புக்கில் நம்பர் இருக்குது கடை வயசு, அது ஒரு சீட்டு எழுதி கூட நீ போட்டு இருந்துக்கலாம், கடை உள்ள கூட போட்டு இருந்துக்கலாம். அதுக்கு டைம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் எது இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்டெப் எடுக்கலாம். இன்னைக்கு சண்டே கோர்ட் இல்லை, எதுவும் கிடையாது, நாங்கள் எதுவும் டிசிஷன் எடுக்க முடியாது. கோர்ட் இருக்கும்போது நாங்கள் என்ன ஒரு ஸ்டே கூட எடுத்து நான் நிற்க வைக்க முடியும். அதனால் நாங்கள் வந்து மார்க்கெட் பிரசிடென்ட்லாம் கூப்பிட்டு பேசியிருக்கிறோம். இந்த மோகன் சார்லாம் வந்திருக்கிறாங்க, எக்ஸ் பிரசிடென்ட்லாம். அதனால வந்து எங்களுக்கு என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் கடை எதுனா கொடுத்துட்டு இதை வந்து டெமாலிஷன் பண்ணுங்க. ஆல்டர்னேட் கொடுக்காத நீங்க டெமாலிஷன் பண்ணாதீங்க. நாங்க எங்க சாமான் தேர்த்து எங்க நாங்க போறது? நாங்க எங்களுடைய ஓன் பணத்தை போட்டு கட்டிக்கிறோம். முனிசிபாலிட்டி வர லேண்டு தான் கொடுத்துக்குது. லேண்டுக்கு நாங்க ரெண்ட், நீ லேண்டு கூட நீ ஒரு இடம் வந்துட்டு 4500 rupees கேட்கறது எப்படி ஆகுது? இங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வியாபாரம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லலாம் பரவாயில்ல, 4500 rupees வந்து வேல்யூபிள்னு. இங்க வந்துட்டு வியாபாரம் வந்து கம்மி. ஸோ அதுக்கு நீங்களே பார்த்து, இவங்களே ஒரு பிரசிடென்ட், ஒரு கமிஷனர், ஒரு எம்எல்ஏ எல்லாரும் பார்த்துட்டு அவங்க நம்மளுக்கு இன்டிமேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நீ 3 years நீங்க இன்டிமேட் பண்ணல. இப்போ நாங்க என்ன பண்றது? நீங்க இன்டிமேட் பண்ணிட்டு நாங்க எதை நாங்க பண்ணலன்னா எங்க மேல தப்புன்னு சொல்லாங்க. இப்போ வந்து திடீர்னு வந்து காதால வந்து 6 o'clock வந்து நீ எல்லாத்தையும் நாங்க டெமாலிஷன் பண்றோம்னா எப்படி சார் நான் அது? அதனால வந்து இதுல வந்து எம்எல்ஏ மேடம் இதுல தலையிட்டு எங்களுக்கு என்ன இருக்குதோ ஒரு கானூன் பிரகாரம் கொஞ்சம் கரெக்டா பண்ணி இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து ஏழப்படுங்க. யாரும் இங்க குபேரன் கிடையாது. நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதோ நாங்க வந்து வாடகை கட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோங்க. அவங்க வந்து ஒரு வாடகை இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் இவ்வளவு தான் பிளாட் ஹவுஸ் வரைக்கும் ஒரே ரெண்ட் நீங்க பே பண்ணணும்னு சொன்னா நாங்க ரெடி சார் பே பண்றதுக்கு. ஆனா அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து திடீர்னு வந்து டிமாலிஷன் பண்றேன்னு சொன்னா அது நியாயம் இல்லைங்க. இல்ல எங்களுக்கு எதனா ஆல்டர்னேட் கடை கொடுத்துருங்க, அப்ப நீங்க இடிங்க. சார் 3 வருஷமா வாடகை பெண்டிங் இருக்குதுன்றாங்க. 3 வருஷமா வந்து மேடம் தான வந்து சொன்னாங்க. 4 வருஷமா அவங்க இடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிருக்காங்க. 4 வருஷமா இடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 4 வருஷமா அவங்க இடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிருக்காங்க. இன்னொன்று நம்மளுக்கு வந்து டி செக்ஷன் இது நமக்கு இருக்குது. டி செக்ஷன் வாடகை ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாடகை நம்மளுக்கு இங்கே போட்டிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாடகை நம்ம கட்ட முடியுமா? அதே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாடகை ஒரு கடை நம்மளுக்கு கொடுன்னு சொல்லுங்க, நம்ம கடை நம்ம விட்டு கொடுத்தோம். 20 ரூபாய் கட்டலாம் நான் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாடகை. நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஏதோ ஒன்று சம்டி ஆடி அடிச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்ம கோரிக்கை நம்ம வச்சு நம்ம கடை கட்டி நம்ம கஷ்ட காசில் கடை கட்டியிருக்கிறோம். நமக்கு அவ்வளோ இது பண்ணிட்டு நீங்கள் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வந்து அடிச்சு இட்டுட்டு உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் இல்லையா? இல்லை, இன்டிமேஷனே கொடுக்காத இவ்வளோ எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. உங்களை கூப்பிட்டு பேசல. கமிஷனர் காத்தால வந்தார் 8 மணிக்கு வந்து இன்டிமேஷனே இல்லாத அராஜகமாக பண்ணி வந்து அடிச்சாருனாக்கா அப்போ கமிஷனர் இன்னைக்கு சண்டே வச்சு ஒரு ரூல்ஸ் இல்ல. இந்த கடைங்கெல்லாம் ரொம்ப வருஷமா சாத்திக்குது. நாங்க யூஸ் பண்ணுகிறீங்களா இல்லையா? எதனா ஒரு சம்டி ஆடி அடிக்கும் போது எதனா ஒரு பிளாஸ்டிக் பண்ணும்போது ஓடி வராங்க. ஓடி வந்து என்ன பண்றாங்க, என்னப்பா பண்ணிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நிக்க வைக்கிறாங்க வேலை. அப்போ மட்டும் ஓடி வரீங்க. இப்போ என்ன சொல்றீங்க, கடை கட்ட வந்தா ஆள் இருக்கிறது இல்லைன்றீங்க. எப்படி அந்த கடைக்கு இடிச்சாங்க சும்மாவே? சரி, இந்த கடை அடிச்சாங்க, அந்த கடை கட்ட யாரும் வரதில்ல. இந்த 2 கடை கட்ட யாரும் வரதில்ல, அது இடிச்சாங்க. நம்ம சொன்ன சிலண்ட் ஆயிருந்தோம். அந்த கடைக்கு இடிச்சாங்க, இந்த கடைக்கு இடிச்சாங்க. நீங்க சொல்லாம தப்பு தானே. ஒரு வேலை பண்ணுங்க, கடை இடிச்சிட்டு கொஞ்சம் பைசா குத்திட்டு நம்மளுக்கு சாவடிச்சிடுங்க. கடை கூட பிடிக்கின்னு போயிடுங்க. ஏன்னா பைசா கொஞ்சம் குத்துருங்க. எம்எல்ஏ மேடம்க்கு நான் சொல்லிருக்கிறது, காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். கொடி ஏத்துக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்கு பைசா குத்துட்டு சொல்லு, கடை நான் இந்த அடிச்சுட்டு சொல்லு, நான் கடை நான் கொடுக்கறது தயார். எனக்கு வந்து கடை அடிச்சா எனக்கு வேற இடம் கொடுக்கணும். எனக்கு இடம் கொடுக்கலனாக்கா எந்த சாவு கட்டி இது வந்து நான் நியூஸ் பேப்பரில் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். எந்த வந்து கடை எனக்கு இடிச்சா எந்த சாவு கட்டி இது எம்எல்ஏ மேடம் தான் காரணம். எத்தனை வருஷமா கமிஷனர் காரணம், வெள்ளாளி முனுசாமி காரணம். அவர் வந்து கத்தி பேசுறாரு. இப்போ நான் கத்தி பேசுறாரு. வெள்ளல் முனுசாமி வந்து கத்தி பேசுறாரு. ரோடு போடுறாங்க, நம்ம கோஆபரேட் கொடுக்குறோம். கட்டி வார்த்தையில பேசுறாரு. ஒரு வியாபாரிக்கு வந்து கட்டி வார்த்தையில பேசலாமா? 1000 பேருக்கு எத்தனை வந்து நிக்க வைக்கிறான்றாரு. அது எப்படி பேசலாமா? சொல்லுங்க. நம்மளுக்கு யாரும் நியாயம் கொடுக்கறது யாரும் இல்லையா? நியாயம் நம்ம கேட்டா நம்மளுக்கு நியாயம் யாரும் சொல்றது இல்லையா? நீங்களே சொல்லுங்க. மொத்தம் எத்தனை கடை இப்போ பண்ணிக்கிறதா? 56 கடை இடிக்கிறான்றாங்க. 56 டிசி அப்ரூவ் ஆகிக்கிறது. இல்லீகல் ஒன்னும் கட்டல. 2003 வந்து ஆக்ஷன்ல விட்டிக்கிறது. ஒரு கிரவுண்ட் இருந்து நம்ம சொந்த காசு போட்டு நம்ம கட்டிக்கிறது. நம்ம கட்டி இவ்வளவு தூரம் வந்து நிக்க வச்சுக்கிறது காரணம் நீங்க கட்டி குத்திருந்தா நம்ம சொல்லிருக்கலாம். கடை விக்கெட் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். நம்மள்ட்ட வந்து விக்கெட் பண்ணனா கூட. இன்னொன்று சார், அதாவது இது இடிக்கும் போது இவங்க எல்லாம் வந்து கேட்டு நான் இல்லை இப்போ தான் கொஞ்சம் ½ hour பிஃபோர் வந்தேன். இவங்க எல்லாம் கேட்டாங்க என்னன்றாங்களா, உங்க நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுக்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இது எங்களுதுன்றாங்களா. அவங்களுக்கு யாரு? அவங்க வீட்டு தான். கவர்மெண்ட்னா யாரு? பப்ளிக் தான் கவர்மெண்ட். நாங்கள் தான் எலெக்ட் பண்ணி ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாக்குறோம். அப்போ எங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம் சொல்ல மாட்டேன்னா அப்போ எப்படி அது அர்த்தம்?
இப்போ எப்படி நீ ஆக்ஷன் விட்டு தானே கடை கொடுத்தாங்க, நான் சும்மா கட்டிக்கிட்டோமா? சொல்ல மாட்டேன்னா இன்டிமேட் பண்ண மாட்டேன்னா என்ன அது அர்த்தம்? சொல்லணும். அது வந்துட்டு பொலிட்டிஷியன்ஸ்னா வந்து இஷ்டத்துக்கு என்ன பேசலாமா? எப்படி சொல்லுங்க? எல்லாமே வந்துட்டு யாரானா இருக்கட்டும், எங்களுக்கு கிளியர் இன்டிமேஷன் பண்ணுங்க, ரீசன் சொல்லுங்க, எதனா ஒன்று சொல்லணும் இல்லைங்களா? எதுவுமே சொல்ல. சண்டே அதுவும் சண்டே வந்து காலையில் வந்து இஷ்டம் போயிட்டா பப்ளிக் கேட்குறாங்க, இல்லை நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம், எங்க இஷ்டம்னா எங்களுதுன்னா யாருது அது? எங்களுதுன்னா யார்? நீங்கள் யாருது? பப்ளிக் தான். கவர்மெண்ட் யார்? பப்ளிக். பப்ளிக்னால தான் கவர்மெண்ட். நாங்கள் ஓட் போட்டோம், கவர்மெண்ட் உட்கார வைக்கிறோம். நாங்கள் எங்களுதுன்னா யாருது அது? யார் போயிட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன சார் பண்றீங்க? இல்லை சார், இன்னைக்கு எம்எல்ஏ மேடம் தான் ஒரு நியாயம் பண்ணும் சார். ஏன்னா இருக்கிற சுப்பீரியர் பவர் அவங்க தான் கேஜிஎஃப். இப்போ வேற யாரும் போய் நான் கேட்க முடியாது. ரூல்ஸ் பேசுறாங்க, என்னென்ன பேசுறாங்க. மேடம் தான் நம்மளாம் எல்லாம் ஓட் போய் லெட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு எதனா செய்யணும். அவங்கள தான் நம்பி இருக்கிறோம். தயவுசெய்து அவங்க தான் எதனா பண்ணணும். எல்லாரும் வந்துருக்குது கொஞ்சம் பேர் தான். இன்னும் நிறைய பேர் எல்லாம் வெளியில போயிட்டு சண்டே ஃபங்க்ஷனு வெளியூர்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு 50 பேர் வருவாங்க. இல்லை அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில இருக்கிறாங்க, யாரும் வர முடியல. இதுதான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. கொஞ்சம் நீங்களும் அது நியூஸில் அப்டேட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நியாயம் பண்ணுங்க. பொலிட்டிக்கலாக சொல்யூஷன் ஆகலைன்னா லீகலாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அது தெரியல சார். நம்ம லீகல் அட்வைஸ் தான் கேட்கணும் சார். இதுக்கு மேலே கேட்கணும், அது நமக்கு தெரியாது. லீகல் அட்வைஸர் தான் கேட்கணும் சார். நம்மளுக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை, லீகல் பற்றி தெரியாது. நான் வந்து நியாய நீதி தான் சார் கேட்குறேன். ஆமாம் சார்.